Hello girls, உங்களது fourth unit liquid state and liquid crystals. So first structure of liquids என்னன்னு பாருங்க. A liquid may be regarded as a condensed gas or molten solid. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா condensed gas இல்லைன்னா molten solid. அதாவது சாலிடை மெல்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு liquid கிடைக்கும், அதே மாதிரி கேஸை கண்டென்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு liquid கிடைக்கும். சரியா? In a solid, the molecules are rigidly fixed and therefore it has a definite shape and definite volume. So generally நீங்கள் solid எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு definite shape இருக்கும், definite volume அதாவது weight இருக்கும். அதே மாதிரி gas எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the moleculesக்கு random motion and therefore it has neither definite shape nor definite volume. So அதுக்கு ஒரு definite shape இருக்காது, definite volume இருக்காது. யாருக்குன்னா கேஸு. ஆனால் லிக்விட்னு வரும்போது molecules இருக்கும், ஃபிக்ஸாக இருக்கும், ஆனால் ரிஜிடாக இருக்காது, அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஸோ எப்போவுமே லிக்விடை என்னன்னு சொல்லுவோன்னா இட் ஹாஸ் டெஃபினட் வால்யூம் பட் நோ டெஃபினட் ஷேப். They have some freedom of motion which however is much more restricted than that in gases. ஸோ சாலிட் மாதிரி ஃபிக்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. அதே மாதிரி கேஸஸ் மாதிரி ஃப்ரீ மோஷன் இருக்கும் ஆனால் கேஸஸ் அளவுக்கு இருக்காது. The properties of liquids are different from those of gases in several respects. These differences arise mainly because of operation of much stronger van der Waals force of attraction in liquid than in gases. So liquid வந்து properties, liquidோட properties சாலிடையும் கேஸையும் விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா லிக்விடில் வந்து van der Waals force of attraction இருக்கிறதுனால. Thus molecule in liquid are held closer to one another than in a gas. ஸோ கேஸை விட மாலிக்யூல்ஸ் க்ளோஸாக இருக்கும், பட் சாலிடை விட மாலிக்யூல்ஸ் தூரமாக இருக்கும். As a consequence, the density of substance in liquid state is much higher than that in gaseous state. So density, வெயிட்னு பார்த்தோன்னா லிக்விட்க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கேஷியஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கும். Further, since the molecule of liquid cannot be separated from one another on account of strong attractive force, they cannot occupy the entire available space as done by gaseous molecule. So van der Waals force of attraction இருக்கிறதுனால free movement restrict ஆகுது, தடைப்படுது. gaseous molecules மாதிரி அங்கங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் நடுவில் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால மோஷன் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. A liquid therefore a definite volume although no definite shape. So generally solid na definite volume இருக்கும், definite shape. liquid na definite volume இருக்கும், no definite shape. gaseous na no definite volume, no definite shape. ஓகேங்களா? Since the molecule in the liquid are not far apart from one another, the cohesive forces, that is force of molecular attraction, are fairly strong. So ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், லிக்விட்க்கு நடுவில் van der Waals force of attraction இருக்கும், அதனால் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். It is these forces which gives rise to property of surface tension in liquid. The important properties of liquid we shall study in this chapter. So liquidக்கு ரெண்டு important properties இருக்கு. ஒன்று surface tension, இன்னொன்று viscosity. ஓகே, உங்கள் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே லிக்விட் கிறிஸ்டல்ஸ் பார்த்துட்ருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்குற டாபிக் எல்லாமே லிக்விட்க்கு ரிலேட்டடாக யோசிச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ நம்மளால் யாரை பாயில் பண்ண முடியும்? சாலிடை பாயில் பண்ண முடியுமா? முடியாது. கேஷியஸை பாயில் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ யாரை பாயில் பண்ணுறோம்? லிக்விட். அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் பாருங்கள். A liquid begins to boil at a temperature at which its vapor pressure becomes equal to superimposed pressure. ஸோ பாய்லிங் அப்படின்னா அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர், அதாவது ஆவி அழுத்தம் யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா மேலேருந்து வர சூப்பர் இம்போஸ்டு ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா? The normal boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to 1 atmosphere, that is 76 centimeter of mercury. ஸோ உங்களோட பாய்லிங் பாயிண்ட், நார்மல் லிக்விடோட பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா அதோட
நீர் ஆவி அதோட வேப்பர் ப்ரெஷரும் அதோட டெம்பரேச்சரும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? The values of normal boiling points are obtained by drawing a horizontal line corresponding to 1 atmosphere. ஸோ இப்போ 1 அட்மாஸ்பியருக்கு ஒவ்வொருத்தரோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கர்வ் வச்சு வரைஞ்சி பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த டயக்ராம் கிடைக்கும். யாருக்கும் நடுவில் நம்ம கிராஃப் போடுறோன்னா வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுக்கும். சரிங்களா? The point where this line cuts vapor pressure curve of the liquid is the normal boiling point of the liquid. ஸோ இங்கே வந்து கட் ஆகிற இடம் தான் உங்களுக்கு நார்மல் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ லிக்விட். ஒவ்வொரு லிக்விட்க்கு ஒவ்வொன்று. ஸோ ஏ பி டபிள்யூ ஏஏ அப்படின்னு லிக்விட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பாருங்கள், ஏனா அசிட்டோன், பினா பென்சீன், டபிள்யூனா வாட்டர் அண்ட் ஏஏனா அஸ்டிக் ஆசிட். ஸோ அவங்களோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டை இங்கே எங்கே கட் பண்ணுறோமோ அந்த கட்டு. சரிங்களா? If the pressure above the liquid is lowered, say by connecting the vessel containing the liquid to the vacuum pump, the liquid begins to boil at much lower temperature. It is because the liquid will start boiling as soon as its vapor pressure becomes equal to superimposed pressure. So definition பார்த்திருக்கோம். boiling point என்னன்னா vapor pressure is equal to superimposed pressure. So நம்ம superimposed pressure லோயர் பண்ணோனாவே பாய்லிங் பாயிண்ட் சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடும் சொல்கிறாங்க. This is why the boiling point of water is lower at a hill station like Simla or Nilgiris than on a plants like Bombay or Nagapattinam. ஸோ லோயர், அதாவது சூப்பர் இம்போஸ் ப்ரெஷரை நம்ம லோயர் பண்ணோன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் லோ ஆகும். ஸோ ப்ரெஷர் லோயர் ஆச்சுன்னா, அதாவது ஹில் ஸ்டேஷன்லலாம் வாட்டரோட ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக கொதிக்க வச்சிடலாம். அண்ட் ஆல்சோ எங்கே ஹீட்டாக ஏரியா இருக்கோ, அதாவது ப்ரெஷர் எங்கே ஹையாக இருக்கோ அந்த இடத்துல boiling point higher இருக்கும். A number of organic liquids which decomposes at their normal boiling point can be distilled under vacuum using our knowledge about the nature of concept boiling point. So organic liquids நம்ம boiling point கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி, அதாவது எங்கே சூப்பர் இம்போஸ்டு ப்ரெஷர் லோயாக இருக்குன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல நம்ம ஆர்கானிக் லிக்விட்ஸை பாயில் பண்ணி டீகம்போஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது லிக்விட்க்கு ரிலேட்டடான ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு. லிக்விட்ஸ் ஆன் கூலிங் பிகம் சாலிட். ஸோ லிக்விடை நீங்கள் கூல் பண்ணிங்கன்னா என்னவா மாறும்? சாலிடாக மாறும். த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ லிக்விட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ சாலிடும் லிக்விடும் எந்த இடத்துல ஈக்குலிபிரியமாக மாறுதோ அதுக்கு பேர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். The equilibrium of the two phases is possible only when the vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid. So இன்னொரு டைப்பாக சொல்லணும்னா சாலிடோட வேப்பர் ப்ரெஷரும் லிக்விடோட வேப்பர் ப்ரெஷரும் எங்கே ஈக்குவலாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் மே ஆல்சோ டிஃபைன்ட் as temperature at which solid and liquid phases of a substance have the same vapor pressure. ஸோ ரெண்டு பேரோட வேப்பர் ப்ரெஷர் எங்கே சேமாக இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சர் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னு சொல்லிக்கலாம். We know that vapor pressure of a solid and liquid phases are affected unequally with the change of the எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் எதாவது கொடுத்தோன்னா சாலிடோட வேப்பர் ப்ரெஷரோ லிக்விடோட வேப்பர் ப்ரெஷரோ தனித்தனியாக அஃபெக்ட் ஆகாது, ஒரே ஈக்குவலாக தான் அஃபெக்ட் ஆகும். The normal freezing point of a liquid is defined as the temperature at which vapor pressure of the solid phase is equal to the liquid phase under a total external pressure of atmospheric pressure. So generally freezing point na enna solid phase oda vapor pressure oda temperature liquid ஃபேஸோட வேப்பர் ப்ரெஷரோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். த எஃபெக்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் ஆன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஸோ ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வச்சு நம்ம எஃபெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் சாலிடோட வேப்பர் ப்ரெஷரோட டெம்பரேச்சரும் லிக்விடோட வேப்பர் ப்ரெஷரோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அடுத்த டாபிக் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஸோ வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னா ஆவியாதல். எவ்வளோ அளவுக்கு நீ ஹீட் பண்ணினா நீரெல்லாம் ஆவியாகும் அப்படிங்கிறது ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். when a liquid evaporates, ஸோ நீராவி ஆகிறதுக்கு பேர் எவாப்ரேஷன். ஸோ ஒரு லிக்விட் எவாப்ரேட் ஆகும்போது இட் அப்சர்ப் சம் ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். திஸ் எவாப்ரேஷன் ஆஃப் லிக்விட் இஸ் அக்கம்ப்ளிஸ்ட் பை இன்க்ரீஸ் இன் என்தால்ஃபி. ஸோ என்தால்ஃபியில் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? The increase of evaporation of 1 mole of water at 25 degrees Celsius is 10.5 kilocalories. So
ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் 25 டிகிரியில் எவாப்ரேட் ஆகணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணுன்னா 10.5 கிலோ கேலரிஸ் கொடுக்கணும். we may express this results in the form of thermochemical equation. ஸோ வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, H2O லிக்விட்லேருந்து H2O கேஸ் ஆகணும்னா எவ்வளோ ஹீட் ஆஃப் என்தால்பி டெல்டா ஹெச் தேவைப்படுதுன்னா 10.5 கிலோ கேலரிஸ். ஸோ when vapors condense to liquid state they give out heat. ஸோ லிக்விட் வேப்பராக மாறும்போது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும். அதே மாதிரி லிக்விட் சாலிடாக மாறும்போது ஹீட்டை வெளியிடும், give out. Thus condensation is accompanied by decrease in enthalpy. So heat வெளியிட்டா enthalpy increase ஆகும், heat absorb பண்ணா enthalpy increase ஆகும், heat வெளியிட்டா enthalpy decrease ஆகும். The value of condensation of 1 mole of water vapor at 25 degrees Celsius is also 10.5 kilocalories. So இதையுமே நம்ம வாட்டர் கேஸ்லேருந்து வாட்டர் லிக்விட்காக மாறுற என்தால்பியை நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கலாம், -10.5 kilocalories. அதாவது decreases. Okay, the change in enthalpy delta H when 1 mole of liquid changes into vapor state is known as heat of vaporization. So delta H அப்படிங்கிறது என்னன்னா heat of vaporization. அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், change in enthalpy. It has a positive sign. The heat of vaporization of liquid decreases in general with increase in temperature and becomes zero at critical temperature. ஸோ நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஆவியாகிறது காணாமையே போயிடும். எல்லா தண்ணியும் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா ஆவியாகிறது நின்றோம் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, ஏன்னா மொத்தமாக காலி ஆகிடும். ஓகே, அடுத்தது உங்களுக்கு ட்ரவுட்டன்ஸ் ரூல், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மோலார் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட். ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷனுக்கும் பாய்லிங் பாயிண்ட்க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அதை யார் சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரவுட்டன்ஸ். ஸோ ரூல் என்னன்னு பாருங்கள். the molar heat of vaporization of a liquid expressed in joules divided by normal boiling point of a liquid on absolute scale is approximately equal to 88. அதாவது heat of vaporization delta H divided by boiling point TB, அதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னா 88 ஜூல் பர் கிலோ மோல் இன்வர்ஸ். இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு அவங்க சொல்லலை, ஜஸ்ட் ஒரு ரூலில் இந்த வேல்யூவில் டிவைட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 88ன்னு சொல்லியிருக்கான். த குவான்டிட்டி டெல்டா ஹெச்வி பை டிபி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஸோ இந்த குவான்டிட்டி நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், என்ட்ரோபி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் டெல் எஸ்வி. Limitation. This rule is approximate. It is not applicable to associated liquids like acetic acid. So in the heat of vaporization by boiling point, இந்த ரூலை வந்து நம்மளால் எல்லா லிக்விட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சில லிக்விட்ஸ் நம்ம அசோசியேட்டட் லிக்விட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அதாவது நிறைய காம்பவுண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இருக்கிற லிக்விட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஒரே காம்பவுண்டில் நிறைய லிக்விட் இருந்துச்சுன்னா அப்போது நம்ம ஹீட் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட்டு இல்லைனா ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷனை எந்தோட லிக்விட்க்கு எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா, வாட்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வாட்டரோட ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் எடுத்துக்கலாம். பட் அதில் ஒரு ஆசிடு ஒரு ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி நிறைய அசோசியேட்டட் லிக்விட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்மளால் ட்ரவுட்டன்ஸ் ரூலை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, சிக்னிஃபிகன்ஸ். பட் ட்ரவுட்டன்ஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலான்னா we can calculate the molar heat of vaporization under normal boiling point of the liquid. ஓகே, ஸோ ட்ரவுட்டன்ஸ் ரூலை வச்சு நீங்கள் மோலார் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷனை கால்குலேட் பண்ணலாம். அது தெரிஞ்சதை நம்மளால் நார்மல் பாய்லிங் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ நம்ம லிக்விடோட ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோமா, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் விஸ்காசிட்டி. ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்னென்னு பாருங்கள். The existence of strong intermolecular force of attraction in liquid gives rise to an important property known as surface tension. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம், லிக்விட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும், அதுக்கு பேர் இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன். அந்த இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் ஒரு மெயின் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குது, அது என்னென்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். தி phenomenon of surface tension may be explained by reference to the figure. ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபிகர் வச்சுருக்காங்க, இந்த ஃபிகர் பாருங்கள். ஸோ இங்கே இந்த பீக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைட்லேயும் ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க, பட் ஆருக்கு பார்த்திங்கன்னா டவுன்வர்டில் மட்டும்தான் ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க. அது என்னன்னு பாருங்கள். கன்சிடர் அ மாலிக்யூல் பி வேர் த பாடி ஆஃப்
where in the body of the liquid. So P எங்கே இருக்குதுன்னா லிக்விட்குள்ளே இருக்குது. This is attracted equally in all direction by other molecules which surrounds it as shown and therefore cancel the effect of one another. ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா சைடும் வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லா சைடும் ஈர்க்கப்படுது. ஸோ எல்லா சைடும் ஒன்றா ஈர்க்கப்பட்டால் அது வந்து கேன்சல் ஆகி அது அதே இடத்துல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதே consider next molecule near the surface R. The downward attractive forces are greater than the upward forces because there are more molecules of the liquid below than in the air above the surface. So V பார்த்திங்கன்னா கீழே, அதாவது லிக்விடில் பாதி லிக்விடில் இருக்குது, பாதி ஏரில் இருக்குது. லிக்விடில் இருக்க மாலிகுல்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏரில் எந்த வித ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இல்லை. ஸோ இப்போ இங்கே அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கும். These unbalanced attractive forces acting downward tends to draw the surface molecules into the body of the liquid and therefore tends to reduce the surface to the minimum. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடுறோன்னா இது வந்து அப்படியே உள்ளே இழுக்கப்பட ஆரம்பிச்சிடும், அதாவது முழுக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? It is well known that the force of attraction tends to decrease energy of a system. So force of attraction இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிஸ்டமோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். In the present case, the attractive force are more predominant in the bulk of the liquid than at the surface. So liquidல தான் உங்களுக்கு force of attraction ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மேலே சர்ஃபேஸில், அதாவது ஏரில் எந்தவித அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸும் இல்லை. So the molecule in the bulk of the liquid are associated with the lower energy than those in the surface. ஸோ லிக்விடில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கு எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும், ஏன்னா அவங்கள எதிர்த்து அவங்கள போராட முடியாது. பட் அதுவே ஏரில் வந்து அதோட மாலிக்யூலோட எனர்ஜி வந்து ஹையாக இருக்கும். In other words, molecule at the surface possess greater. ஸோ சர்ஃபேஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹையராக இருக்கும். It is the extra energy of the surface molecule which gives rise to their tendency to move from the state of higher energy to the state of lower energy. ஸோ மேலே, அதாவது மேலே இருக்கும்போது அது ஹையர் எனர்ஜியில் இருக்கும், கீழே வந்து அது லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மேலே போடும்போது அது தண்ணிக்குள்ளே விழுது, டவுன்வர்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால கீழே வந்துடும். அதனால் ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் எனர்ஜிக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். Consequently, the surface molecule tends to move closer to one another in order to acquire a normal distance between them as before. So, இப்போ இந்த P மாலிக்யூலில் ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏரோ மார்க்கு இருக்கிற வரைக்கும் இன்னொரு மாலிகுலால் பக்கத்தில் வர முடியாது. ஓகேங்களா? அதாவது எல்லா சைடும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தள்ளவும் செஞ்சுப்பாங்க. அதனால் ஒரு மாலிகுலுக்கு இன்னொரு மாலிகுலுக்கு நடுவில் நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் ஃபார் திஸ் ரீசன் தட் அ ட்ராப் ஆஃப் லிக்விட் ஆர் பபிள்ஸ் ஆஃப் அ கேஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எல்லா சைடும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு பபிள்ஸோட ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? A sphere has a minimum surface of for a given volume of a liquid or gas. ஸோ ஒரு ஸ்பியர், அதாவது ஒரு ஸ்பெரிக்கல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மினிமம் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒரு பபிளுக்கு. ஓகேவா? ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த டெண்டன்சி டு கான்ட்ராக்ட், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ லிக்விட் பிகம்ஸ் ஆஸ் இஃப் இட் வேர் இன் அ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டென்ஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து அது மேலே ஏதோ ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தா, சப்போஸ் இப்போ ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிறத நம்ம அழுத்தம் கொடுத்தோன்னா அது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்க்கு மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். யாரோ நம்மளை அழுத்துற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா சைடும் எல்லோரும் இழுக்கிறதுனால அது ஒரு மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் மாறிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ definition for surface tension, it is defined as the force in dynes acting at right angles to the surface of a liquid along 1 centimeter length of the surface. It is generally represented as the symbol gamma and expressed in dynes centimeter. So இந்த force of attraction எப்படி இருக்குன்னா, சப்போஸ் இந்த பீலேருந்து ஒரு ஏரோ மார்க் அங்கங்கே போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு 1 சென்டிமீட்டருக்கு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 1 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேலை செய்யுது. அந்த ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து டைன்ஸ். அதாவது நம்ம லிக்விட் வந்து லிட்டரில் இருக்கும், சாலிட் வந்து கிராமில் இருக்கும், அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட்குள்ளே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எந்த யூனிட்டில் இருக்கும்னா டைன்ஸ். அதை எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸ். இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு பியோட ஒரு ஏரோ மார்க்குக்கும் இன்னொரு ஏரோ மார்க்குக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். ரைட் ஆங்கிள்ஸ்னால் என்னது? 60 டிகிரி ஆங்கிள். ஸோ
இந்த ஆரோ மார்க்கும் இந்த ஆரோ மார்க்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் உள்ள நடுவில் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஆக்ட் ஆகும் டு தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் 1 centimeter length. So it is generally represented by symbol gamma and expressed in 9 centimeter inverse. In SI units, these values will be expressed in terms of Newton's parameter n meter inverse. This surface tension of water will be 0.0728 nm inverse. So water ku surface tension கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. It is interesting to note that surface tension of water, just like its heat of vaporization, is much higher than that of ethyl ether or any other organic liquid. So water க்கு மற்ற liquids விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது surface tension. ஓகேவா? This is again due to stronger intermolecular force in water than in organic liquid. ஸோ எதனாலனா வாட்டரில் இருக்கிற வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னால, அதாவது strong intermolecular forces. Effect of temperature on surface tension. The change in temperature causes a change in surface tension. So temperature change பண்ண surface tension change ஆகும். When temperature increases, the kinetic energy increases and thereby intermolecular force decreases. So temperature increase பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவில் இருக்க kinetic energy increase ஆகும், அதனால intermolecular force decrease ஆகும். It results in decrease of inwards pull functioning to the surface of the liquid or the other words. ஸோ இது என்ன நடக்கும்னா மாலிக்யூலுக்கு எனர்ஜி கம்மியாயிடும். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஜென்ரலாக டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்லுங்கள், டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஷிப் obtained between surface tension of a liquid and its temperature is gamma m by rho the whole power 2 by 3 equal to k into Tc minus T minus 6, where K is a constant, Tc in a critical temperature and T in a experimental temperature. So T in a experimental temperature, m by rho to the power 2 by 3 na molar surface energy of the liquid. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க, surface active agents. A number of substances are known which when added to the water lowers its surface tension. These substances are called surface active agents. These liquids like methanol, ethanol, acetone and acetic acid when added to water lowers its surface tension. So water ku surface tension, heat of vaporization இது எல்லாமே ஜாஸ்தி. அதை நம்ம எப்படி கம்மி பண்ணலான்னா, கூட வேறு ஒரு லிக்விட்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கம்மியாயிடும். அந்த வேறு ஒரு லிக்விட்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா சர்ஃபேஸ் ஆக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு விஸ்காசிட்டின்னு என்னென்னு பாருங்கள். It implies a resistance to flow. It is well known that all liquids do not flow equally readily. ஸோ எல்லா தண்ணியும் ஊற்றின உடனே வேகமாக போகாது. ஓகேவா? தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் வேகமாக போகும், அதுவே எண்ணெய் ஊற்றினா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும், மெர்க்யூரி ஊற்றினா கொஞ்சம் ரொம்பவே ஸ்லோவாக போகும். அந்த மாதிரி எல்லா லிக்விட்ஸுமே ஒரே ஃப்ளோவில் ஓடும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு லிக்விட்க்கும் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. தோஸ் லிக்விட் விச் ஃப்ளோ ஸ்லோலி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிசரின், கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய், ஹனி அண்ட் கோல் தார் இதெல்லாம் நீங்கள் ஊற்றினாலும் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகவே போகாது, ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும். ஆர் செட் டு ஹாவ் ஹை விஸ்காசிட்டி. ஸோ அப்போ அவங்க எதனால் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போது ஆப்போசிட்டாக சொல்லிக்கலாம், யாரெல்லாம் சீக்கிரம் ஃப்ளோ ஆவாங்களோ, அதாவது வாட்டர், ஆல்கஹால், ஈத்தர் இவங்கெல்லாம் சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுவாங்க, அப்போது அவங்களுக்கு விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்லோவாக மூவ் ஆவாங்களோ அவங்களுக்குலாம் விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் எந்த லிக்விட்ஸ்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகுமோ அந்த லிக்விட்ஸ்க்கெலாம் விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்குது. So the significance of viscosity may be further elucidated by considering the flow of liquid through a narrow pipe. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு அவங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா, ஒரு நேரோ பைப்பில் எல்லா லிக்விட்ஸையும் கொட்டி பார்த்தாங்க, யார் சீக்கிரம் வெளியில் வராங்க, யார் லேட்டாக வெளியில் வராங்க, அந்த மாதிரி வச்சு யாருக்கு விஸ்காசிட்டி நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ சீக்கிரம் வெளியில் வர்றது, அந்த சீக்கிரம் ஸ்லோவாக அப்படிங்கிறது ஸ்பீடு, அந்த ஸ்பீடுக்கு பேர் வெலாசிட்டி. ஸோ எல்லா லிக்விட்ஸ்க்குமே சேம் வெலாசிட்டி
இருக்காதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ டெஃபினிஷன்: the resistance that one part of a liquid flowing with one velocity offers to another part of liquid flowing with a different velocity is known as viscosity. ஸோ ஒரு லிக்விட்க்கும் இன்னொரு லிக்விட்க்கும் உள்ள ஃப்ளோயிங் டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது ஃப்ளோ ஆகிறது, ஊற்றுறது இல்லைன்னா மூவ் ஆகிறது, ஃப்ளோயிங் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பேர் விஸ்காசிட்டி. Alternatively, viscosity may be looked upon as force of attraction between two layers of a liquid moving past one another with different velocities. So velocities na speed, two liquids moving with different speed is called viscosity. Suppose a cylindrical layer of area A square centimeter moves over another similar layer at a distance of s centimeter with a velocity difference of u centimeter per second. Then the tangential form of friction required to maintain a constant different velocity is given by, so F is given by eta. இதுக்கு பேர் ஈட்டா, AU divided by S. ஸோ ஈட்டா நமக்கு வேணும்னா எஃப்பை வந்து இந்த சைட் கொண்டு போய்க்கலாம், ஈட்டாவை வந்து இந்த சைட் கொண்டு வந்துக்கலாம். வேர் ஈட்டா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் லிக்விட் அண்ட் இஸ் நோன் அஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. ஸோ இந்த ஈட்டாவை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லலாம். எஃப்ஐ என்னன்னு சொல்லலாம்? டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லலாம். எஸ்ஐ என்னன்னு சொல்லலாம்? டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஏவை என்னன்னு சொல்லலாம்? ஏரியான்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ ஃபைனலாக வந்து reciprocal of viscosity is also called fluidity and is denoted by pi. ஸோ viscosity என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? ஈட்டான்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் பையை என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? ஃப்ளூயிடிட்டி, அதாவது அது எவ்வளோ திரவத்தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ யூனிட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஏ யூ போட்டோமா? சின்ஸ் எஃப் இஸ் மெஷர்ட் இன் டைன்ஸ், எஸ் இன் சென்டிமீட்டர், ஏ இன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் யூ இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு யூனிட் இருக்குது, அலகு இருக்குது. எஃப்க்குனா டைன்ஸ், எஸ்ஸுக்குனா சென்டிமீட்டர், ஏக்குனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், யூக்குனா சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். இவங்க எல்லாரையும் நம்ம இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸோ ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் வந்து டைன்ஸ், சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், செகண்ட்ஸ். ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஜென்ரலி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் விஸ்காசிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும். அதாவது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும், ஆனால் ஹீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது லைட்டாகிடும். ஸோ திக்னஸ் கம்மியாகும். ஸோ ஹீட் பண்ணிங்கன்னா விஸ்காசிட்டி கம்மியாகும். The whole theory, whole HOLE அப்படிங்கிறது theory, அவர் explained that effect temperature on viscosity. The whole theory, according to this theory, there are vacancies or liquid holes in a liquid. ஸோ லிக்விடில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரிஜிடாக, அதாவது ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸாக பேக் ஆகி இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நடுவில் அங்கங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும். சரியா? இட் மே பி கால்டு தட் இன்டர் மொலிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி மோர் இன் லிக்விட் தேன் சாலிட். ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வேக்கன்சிஸ்னு சொல்கிறோம். இது வந்து நமக்கு சாலிடில் இருக்காதுன்னு சொல்கிறோம். The liquid molecules keeps on moving continuously into these vacancies. ஸோ லிக்விட்ஸ் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க, பட் கேஸ் அளவுக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக மாட்டாங்க. அந்த ஹோல்ஸில் போய் அங்கங்கே கொஞ்சம் இடம் இருக்கிறதுனால அங்கங்கே மூவ் பண்ணிப்பாங்க. As a consequence, the vacancies also keeps on moving around otherwise. So liquid molecules மூவ் ஆகும் போதே வேக்கன்சிஸும் மூவ் ஆகும். ஏன்னா லிக்விட் ஒன்று ஏற்கனவே இந்த வேக்கன்சிலேருந்து ஹோலுக்கு போகுதா, அப்போ ஹோல் ஏற்கனவே வேக்கன்சியாக மாறிடும். The liquid will not be able to flow. This process, however, requires energy. ஸோ ஒரு லிக்விட் மூவ் தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், பட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி நாம் எடுத்து கீழே கொட்டணும். ஓகேவா? Liquid molecule therefore needs some activation energy to move into the hole. ஸோ ஹோல்க்கும் அதோட பிளேஸ், அதாவது வேக்கன்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல போகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வேணும், இல்லைனா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வேணும். As the activation energy becomes increasingly available on increasing temperature, the liquid can move easily at high temperature.
ஸோ நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் யாருன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி யாருன்னா டெம்பரேச்சரை ஹீட் பண்ணும்போது, அதாவது டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது லிக்விட்ஸ் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போது விஸ்காசிட்டி வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும், அதாவது திக்னஸ். A relationship between coefficient of viscosity of a liquid and temperature is expressed mathematically. So viscosity na ஈட்டான்னு சொல்லிட்டோம், அதுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ to the power capital E divided by RT. ஸோ ஏவும் ஈயும் யாருன்னா கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஈக்கு பேர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி.